See, I am starting from the beginning again. So how to pick out the account names from a transaction. Okay. So here paid rent is there. Paid rent rupees 500, right? So paid rent means here one account name is clearly seen in the transaction itself, in the sentence, that is rent, right? But you are unable to see the other one, that is cash. So rupees 500 indicates that it is cash, right? So that cash account will be reflected here for this journal entry. Because this is double entry bookkeeping, you have to pick out two account names from the one transaction, one single transaction. So rent is affected and the cash account is affected when it is paid anything. So that name you have to show here and cash will be reflected. If it is specifically mentioned that it is through bank or by check like that, then you, instead of cash, you make it as bank account name. Okay. For example, it is paid through SBI like that, it is maintained, given in the transaction. So SBI account will be affected. So if there is no specifically bank name is given, then you simply write that it is bank account. Okay. So those are the two accounts which will be reflected if the transaction is paid rent. And coming to the second transaction, received commission. Received commission case, in this commission is received, it is clear. So commission account will be picked out. And the second one, it is that it is which you are not able to see is cash, right? So cash account will be picked out here. The two accounts that is here reflected is in this second transaction is commission account one, and the second one it is cash account. And the third transaction, paid Mr. A. So something it is paid, that is cash is paid to Mr. A. So this Mr. A will be reflected here. So whoever it may be, the person name who is going to receive, that person name you are going to show here. And the other one, it is cash account will be reflected because it is paid in terms of cash only, because it is not specified here whether it is paid by bank or through check. So always whenever you see that it is for cash is not mentioned or through bank is not mentioned, you treat it as that cash payments. So that transactions took place through cash only. Okay. So whenever it is through bank, the transaction is taken place, then it will be specifically mentioned in the transaction itself. So then only you show the bank account name or bank account like that you have to show. అర్థమవుతుంది కదా, బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్తే మాత్రమే బ్యాంక్ అకౌంట్ అని తీసుకోండి. ఏమి మెన్షన్ చేయకపోతే అది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కింద ట్రీట్ చేయండి, అంటే క్యాషే పే చేసినట్టుగా ట్రీట్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ సోల్డ్ మెషినరీ టు రాజ్ ఫోర్ క్యాష్, ఇక్కడ ఫోర్ క్యాష్ అని స్పెసిఫికల్ గా మెన్షన్ చేశాడు. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మెషినరీ సేల్ చేశాడు, ఇది ఒక మెషినరీ అకౌంట్ వస్తుంది. ఎవరికి సేల్ చేశాడు, రాజ్కి, అంటే రాజ్ అకౌంట్ రావాలి ఇక్కడ. కానీ ఫోర్ క్యాష్ అన్నాడు కదా, ఫోర్ క్యాష్ అన్నప్పుడు రాజ్ అకౌంట్ రాదు, రాజ్ అకౌంట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఎవరికి పే చేసాము, ఎవరికి సేల్ చేసాము అనేది అక్కడ దట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ క్యాష్. సమ్ టైమ్స్ సోల్డ్ మెషినరీ టు రాజ్ అని ఇస్తాడు. ఓకేనా, ఎనీ పర్సన్ నేమ్, ఫోర్ క్యాష్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. ఉండనప్పుడు మాత్రం ఏమొస్తుంది, అక్కడ మెషినరీ అకౌంట్ వస్తుంది. అక్కడ ఎవరికి పే చేసాము, రాజ్కి కదా సేల్ చేసాము, సో రాజ్ నేము అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఫోర్ క్యాష్ అన్నప్పుడు మాత్రం ఆ పర్సన్ నేము రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో అంటే ఇక్కడ టూ నేమ్స్ ఏమొస్తాయి, ఓన్లీ టూ నేమ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పిక్ అవుట్ హియర్. వన్ ఇట్ ఈస్ మెషినరీ అకౌంట్, ద అదర్ వన్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్. బికాస్ రాజ్కి క్యాష్ పెట్టి కదా కొనుక్కున్నాడు రాజ్, మనం అమ్మింది, కంపెనీ అమ్మింది క్యాష్కి అమ్మాం కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది.
అదే మనం క్యాష్ కమ్మకపోతే అప్పుడు అతను పే చేయాలి కదా, కంపెనీకి ఇంకా పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు రాజ్ అకౌంట్, ఎవరు మనకు పే చేయాల్సి ఉంటే అప్పుడు రాజ్ అకౌంట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? క్రెడిట్ బేసిస్ అమ్మితే మాత్రమే రాజ్ అకౌంట్ వస్తుంది. సో మీకు క్లియర్గా ఉంది కదా ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ ఫోర్ క్యాష్ అని లేకపోతే దాన్ని ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ క్రెడిట్ సేల్స్, అప్పుగానే అమ్మినట్టుగా చూడండి. రాజ్ అకౌంట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయండి. ఇందాక మనం పైన ₹5,000 200 రూపీస్ 2,000 అని ఉంటే మనం క్యాష్ అని పెట్టేసుకున్నాం, ఇక్కడ క్యాష్ పెట్టుకున్నాం అనుకోవద్దు. ఓకేనా? ఇక్కడ మాత్రం కంపల్సరీ ఒక పర్సన్ నేమ్ వచ్చింది అని అంటే మాత్రం క్యాష్ అనేది అక్కడ మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, ఈవెన్ దో ₹5,000 ఇస్ దేర్. ఓకేనా? క్లియరా? ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. సో పేర్లు ఎవరి పర్సన్ నేమ్ అయినా ఉంటే మాత్రం సేల్ చేసినప్పుడు కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు కానీ అది క్రెడిట్ సేల్స్ కిందనే ట్రీట్ చేయండి. అప్పుడు ఆ పర్సన్ నేమే అక్కడ మీరు పిక్అవుట్ చేసుకోండి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి. ఓకేనా? పికింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్ నేమ్స్, ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇలాగే మనం ఇంకా చేసుకుంటూ పోతాం ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి. ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు నేను ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. పికింగ్ అవుట్ ఎలాగనేది that I wanted to show as in an example, and how to apply the rules. Now let us see. So rent అనేది this comes under which account among the three accounts? ఎందులోకి వస్తుంది? పర్సన్ కింద వస్తుందా, ఎసర్ట్ కింద వస్తుందా? రెంట్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ కదా, సో ఎక్స్పెండిచర్ కమ్స్ అండర్ వాట్? నామినల్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ రెండు పిక్ చేసిన తర్వాత మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ అకౌంట్ నేమ్ కిందకి వస్తుంది ఆ అకౌంట్ అనేది దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. మనకున్న 3 అకౌంట్స్, నామినల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్ అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్. ఈ 3 కేటగిరీల్లో దేని కింద వస్తుంది అనేది చూసుకోండి మీరు. ఓకే? సో రెంట్ అనేది దట్ కమ్స్ అండర్ ద నామినల్ అకౌంట్ కేటగిరీ. అండ్ క్యాష్ అనేది దిస్ ఈస్ అన్ ఎసర్ట్, ఇది ఎక్స్పెన్స్ కాదు, ఇది ఆస్తి కంపెనీకి ఎవరికైనా. సో దిస్ కమ్స్ అండర్, దిస్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద రియల్ అకౌంట్. రియల్ అకౌంట్ కిందకి వస్తుంది క్యాష్ అనేది ఎప్పుడైనా. కమిషన్ అనేది దిస్ ఈస్ ఇన్కమ్. నో, ఇక్కడ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేసాను. కమిషన్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్. నో, కమిషన్ రిసీవ్డ్, దిస్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్. సో ఇన్కమ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్. సో నామినల్ అకౌంట్ అని పెట్టుకోండి అక్కడ. క్యాష్ అనేది రియల్ అకౌంట్ కదా, ఎక్కడైనా రియల్ అకౌంటే, సో అది రియల్ అకౌంట్ కిందకి వస్తుంది. మిస్టర్ ఏ పర్సన్ కదా, సో పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ అప్లై అవుతుంది ఇతనికి. క్యాష్కి మాత్రం రియల్ అకౌంట్ రూల్ అప్లై అవుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ రియల్ అకౌంట్. మెషినరీ అనేది కూడా ఎసర్టే కదా, ఇది రియల్ అకౌంటే, అదే పర్సన్ కాదు, అది ఎక్స్పెండిచర్ కాదు కదా, సో ప్రాపర్టీ అది, సో ఎసర్ట్ అంటాం. సో దాన్ని రియల్ అకౌంట్ కిందకే వస్తుంది అది కేటగిరీ. క్యాష్ కూడా రియల్ అకౌంట్ కిందకే వస్తుంది కేటగిరీ. ఓకేనా? సో ఇలా కేటగిరీ దేని కింద వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ పిక్అవుట్ చేసిన అకౌంట్స్కి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు అది డెబిట్ కింద వస్తుందా క్రెడిట్ కింద వస్తుందా అనేది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, సో చూసుకునే ముందు మీరు ఫస్ట్ అది ఎక్స్పెన్సా లేకపోతే ఇన్కమా అనేది కదా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పెన్స్ అయితే డెబిట్లోకి వస్తుంది, క్రెడిట్ అదే ఇన్కమ్ అయితే క్రెడిట్లోకి వస్తుంది కదా నామినల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారం. సో కాబట్టి అది ఎక్స్పెన్సా ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. అది ఎక్స్పెన్సే కదా రెంట్ పెయిడ్ అనేది, సో ఎక్స్పెన్స్. ఇవన్నీ మీకు మైండ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరగాల్సినవి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నా మీకు. క్యాష్ అనేది రెంట్ పే చేసినప్పుడు క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది కదా, బిజినెస్ నుంచి ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళకి. రెంట్ పే చేయడం అంటే ఇవ్వడమే కదా, సో గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్. కమిషన్ ఇది ఇన్కమ్ కదా, రిసీవ్డ్ కాబట్టి ఇన్కమ్ కిందకి వస్తుంది. క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్, సో కమింగ్ ఇన్ టు బిజినెస్. ఏస్ అకౌంట్, ఏ అనేవాడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు కదా కంపెనీ పే చేస్తే, సో రిసీవర్, ఏ అనేది రిసీవర్.
క్యాష్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్ బికాస్ కంపెనీ ఈస్ పేయింగ్. గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్, కమింగ్ ఇన్ టు బిజినెస్ అనేది యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ యూ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ ద కంపెనీ. ఓకేనా? కంపెనీ రిసీవ్ చేసుకుంటుందా, కంపెనీ ఇస్తుందా అనేది మాత్రమే చూసుకోండి. ఓకేనా? కంపెనీకి వస్తుందా పోతుందా. సో పే చేసినప్పుడు క్యాష్ ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో మెషినరీ కొన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద బిజినెస్లో. మనం వదిలేసి వస్తామా మెషినరీని? అది ఒక వస్తువు మనం కొన్నాం, కొంటే దాన్ని తెచ్చుకుంటాం కదా కంపెనీకి. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ సోల్డ్ కదా. సేల్ చేసినప్పుడు ఆ మెషినరీ మన దగ్గర పెట్టుకోం కదా, ఏం చేస్తాం, కొన్న వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం కదా, రాజ్కి ఇచ్చేస్తాం. సో మెషినరీ యు ఆర్ సెండింగ్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ టు ద రాజ్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫిక్గా చూసుకోండి, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టుగా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. పర్చేజ్ అయితే మాత్రం మెషినరీ తీసుకొస్తాం, ఇక్కడ సేల్స్ కాబట్టి, సోల్డ్ మెషినరీ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్. అండ్ క్యాష్ అనేది ఏమవుతుంది, క్యాష్ విల్ బి రిసీవ్డ్ బై ద కంపెనీను, సో కమింగ్ ఇన్ టు బిజినెస్. సో ఇలా మీరు స్పెసిఫిక్గా కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతాయి. సో ఫస్ట్ మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందంటే ఇంత ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి బ్యాక్గ్రౌండ్లో. ఒకటి ఏ అకౌంట్ నేమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఆ అకౌంట్ ఏ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది, ఆ కేటగిరీలో 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా, డెబిటా క్రెడిటా అనేది. సో ఆ రెండిట్లో దేని కిందకి వస్తుంది, సో ఇలా పిక్అవుట్ చేసుకోవాలి మీరు. సో ఇది అయిన తర్వాత అప్పుడు రూల్ అప్లై చేస్తారు, అది డెబిటా క్రెడిటా అనేది. రూల్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఆ రూల్స్ అనేది ఒక దగ్గర రాసుకోండి. పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్స్ ఏంటి, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ the giver. I am showing on the top of the slide. And real account rules aithe debit what comes in, credit what goes out. Okay, so అందుకే మీకు క్లియర్ గా కింద రాసాను వాట్ కమ్స్ ఇన్ వాట్ గోస్ అవుట్ అనేది. సో నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ ప్రకారం డెబిట్, ఎక్స్పెన్స్ అయితే డెబిట్, ఇన్కమ్ అయితే క్రెడిట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ అప్లై చేసి అక్కడ డెబిట్ వస్తుందా క్రెడిట్ వస్తుందా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇక్కడ రెంట్ అకౌంట్ అనేది ఎక్స్పెన్స్ అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ నామినల్ అకౌంట్ కిందకి వస్తుంది, ఎక్స్పెన్స్ అనుకున్నాం. సో ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ రూల్స్ ప్రకారం, ఇక్కడ పైన చూసుకోండి, కర్సర్ని చూడండి. సో రూల్ ప్రకారం డెబిట్లో రావాలి కదా, సో దీన్ని డెబిట్ అని రాసుకోండి. ఇవి మీరు క్లియర్గా పిక్ చేయకపోతే జనరల్ ఎంట్రీ కరెక్ట్గా రాయలేరు. సో ఇది డెబిట్ వస్తుంది. క్యాష్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్ రూల్ అప్లై అవ్వాలి కదా. సో రియల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారం డెబిట్ ఏంటి, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, సో డెబిట్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సో అంటే ఇక్కడ ఇది క్యాష్ అనేది గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కదా, సో దిస్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. అంటే మీరు ఒక్కటి డెబిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అంటే అదర్ అకౌంట్ ఏమైంది ఇప్పుడు, సో ఒక డెబిట్ అనేది మీరు పిక్అవుట్ చేశారు అంటే సెకండ్ వన్ క్రెడిటే, ఇంకా మీరు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే మీకు ఈ రూల్ అప్లై అవుతుందా అవ్వట్లేదా అని చెప్పడానికి నేను చూపిస్తున్నా. గోయింగ్ అవుట్ బిజినెస్ ఇస్ క్రెడిట్ కదా, రియల్ అకౌంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఇక్కడ పైన చూడండి, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. ఓకే, క్రెడిట్ వచ్చేస్తుంది. సో డెబిట్ క్రెడిట్ పిక్అవుట్ చేసాం. ఇవి ఐడెంటిఫై చేయకపోతే జర్నల్ ఎంట్రీ రాయలేరమ్మా మీరు. సో ఇక్కడ కమిషన్ అనేది నామినల్ అకౌంట్ కదా, సో నామినల్ అకౌంట్ ఇన్కమ్ నామినల్ అకౌంట్లో ఎటు వస్తుంది, క్రెడిట్లో వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇది క్రెడిట్ అని పెట్టేసుకోండి. అలాగే క్యాష్ రియల్ అకౌంట్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ కదా, కమింగ్ ఇన్ టు బిజినెస్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, కమింగ్ టు బిజినెస్ ఆర్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ ఇస్ సేమ్, సో దట్ ఈస్ డెబిట్. సో దిస్ షుడ్ బి క్యాష్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిట్. And Mr. A, he is the person, no? And he is receiver. So receiver, if he is a person and he is going to receive, means that account name should be debit. And cash, it is real account going out of business. Going out of business is credit, right?
మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. కొత్త కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. సో మెషినరీ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్ కదా. సో రియల్ అకౌంట్ ప్రకారం దిస్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్. గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ ఎందులో చూపిస్తాం మనం? రియల్ అకౌంట్ సెకండ్ వన్. రియల్ అకౌంట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ఈస్ క్రెడిట్. ఓకే, ఇక్కడ క్రెడిట్ అని పెట్టుకోండి. క్యాష్ అకౌంట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు బిజినెస్. ఇట్ ఈస్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. So here this is debit. So this picking is most important. Picking of accounts and identifying and applying the identifying under which category of accounts that is going to come, and you apply the rule and you decide whether it is credit or debit according to the rule. So this is how all these things should be done in the background before you write the journal entry. On paper it is not needed, but this should be done in your mind, background mind. Okay, so still you are perfect with the these rules and identifying the account names. You write on paper like this. For some problems, if you do like this, you will be perfect. Then once you are perfect, you can do in your mind. Okay, so after picking out like this, we need to go for writing the journal entries. How to write that I will explain in the next class. I think I am clear up to here. Any doubts in up to here, any of you?